चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंटलाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज दियाँ कुछ खबरां, अज दियाँ कुछ गल्लां बातां, अज दियां कनाडा दियां प्रमुख अखबारां दियां सुर्खियां तुहाडे नाल साझीਆਂ करन दे लई सब तो पहला मसला एक BC का तुहाडे नाल साझा करना, जिहदे विच जानवरां उत्ते हो रहे जुल्म की जांच हो रही है। दूजी गलबात कनाडा ते रूस विचकार व्यापार का माड़ा हाल होया जदों दा रूस ने यूक्रेन ते हमला किया। तीजी गलबात करनी है कनाडा विच जिहड़े किराएदार ने $500 की मदद लई अपलाई कर सकते हैं जिन्होंने हजे नहीं किया। चौथी गलबात करनी है कि कैनेडा के लोग महंगाई तो बचने के लिए वक्रे वक्रे तरीके लभ रहे हैं। पंजवीं गलबात आप करनी है कि महंगाई तो चिंतित लोग किस तरह ने। छेवीं गलबात आप करनी है कि कैनेडियन मैंबर पार्लीमेंट साबका मैंबर पार्लीमेंट ने कहा कि उहदी हार दे विच चीन का हत्थ आ। अगली गलबात आप करनी है कि कैनेडा के मूल निवासी भी अपनी भाषा को बचाने लई यतनशील कर रहे हैं। एक खबर कैलगरी तो करनी है, उत्थे ठंडे पानी दे विच नहाउण दा विश्व रिकार्ड बनाउण दा बंदा यतन कर रहा है ते अंटैरियो दे विच कारां दी चोरी लगातार जारी है। ये बारे भी तुहाडे नाल आपां गलबात करांगे। सब तो पहली गलबात रूस ते कैनेडा के आपसी व्यापार की है। जदों दा यूक्रेन के उत्ते रूस ने हमला किया, अमरीका यूक्रेन के नाल आ, कनेडा अमरीका के नाल आ, क्योंकि कैनेडा अमेरिका के नाल आ ते यूक्रेन के नाल आ, इस करके इन्हां ने बहुत सारियां पाबंदियां रूस के उत्ते भी लाइयां ते उस व्यापार के उत्ते असर भी इन्हां दा बहुत वड्डा पिया। जिड्डा वड्डा असर ये उत्ते पै रहा आ, वो असर इस चीज़ नूं स्पष्ट करता आ कि बहुत वड्डा डिकलाइन आ गया इन्हां दे आपसी समान नूं जदों लैके इधर उधर जा रहे सी। यूक्रेन दे विच साल पहलां जिहड़े इन्हां ने मैजरस लाए सी उन्हां दे उत्ते इकनोमिक मैजरस तां कि एक्सपोर्ट जिहड़ा फोक लिफ्ट तो लैके तां मतलब आह वाल कट्टण वालियां दी बारबर्स चेयर्स तक सीगा, सारे दे उत्ते असर पिया सी। जिहड़े सैक्टर सीगे उन्हां दे विच जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शनस लगियां सीगियां, बिजनस हौली हौली करके थल्ले नूं आउणा शुरू हो गया सैंक्शनस दे नाल। जिहड़ी इंडस्ट्री डाटा आ कैनेडा दे विच वो दस रहा आ कि मार्च तो लैके दसंबर 2022 तक टोटल इंपोर्ट जिहड़ा रशिया तो कीता जांदा सी, मंगाया जांदा सी, 78% थल्ले आ गया। 414 मिलियन के उत्ते आ गया 1.9 बिलियन तो, जिहड़ा कि 8 महीने पहलां 2021 दे विच जिहड़ा 1.9 बिलियन यानी कि 2 बिलियन के नेड़े का समान उत्थों इधरले पासे लिआंदा जांदा सी रशिया तो कनेडा नूं, वो इस वेले घट के 414 मिलियन का इस साल दे विच रह गया। नवंबर ते दसंबर तक जिहड़े कनेडियन इंपोर्ट सीगा रशिया तो, मतलब इत्थे जो कुछ असीं इंपोर्ट करते कनेडियन इंपोर्ट सी रशिया तो कीता जांदा सी, वो 98% थल्ले आ गया एक साल पहलां नाल। 2 महीनों में टोटल वैल्यू जी इंपोर्ट की सीगी रशिया तो जो कुछ इत्थे इंपोर्ट किया गया 9 मिलियन सी, जिहड़ी कि 433 मिलियन एक साल पहलां ये सारी सीगी। सो वैल्यू जिहड़ी एक्सपोर्ट की सी, इत्थों समान भेजिया जांदा सी कनेडा तो रशिया नूं, मार्च तो दसंबर दे विच 91% थल्ले आ गया। 52 मिलियन रह गया यह 2022 दे विच 584 मिलियन तो 2021 दे विच 584 मिलियन सी। हुण इहदा असर तो कुदरती तौर पर साडी इकोनॉमी के उत्ते भी पिया। जिहड़ा समान इधरों उधर जांदा सी उधर इधर आउंदा सी, उहदा असर तो दोवां पासिਆਂ ਦੇ उत्ते पैना सी। कैनेडा हजे भी इंपोर्ट कर रहा आ उत्थों, जिवें टायरस ने, एवीएशन, टरबाइन फ्यूल आ, प्लाईवुड आ, पर बहुत जिहड़े जिन्हां दे टॉप 25 प्रोडक्ट आ इंपोर्ट किए जाते सी, उन्हां दे विच बहुत थोड़ा जिहा ये चीज़ां हैगियां आ। निकल ओरस आ जिहड़ा कैनेडा प्रोसैस कर रहा एक्सपोर्ट के लिए, इस तरह अमोनीयम नाइट्रेट आ जिहड़ा बहुत फर्टिलाइजर दे विच खादां दे विच यूज़ किया जाता है, उत्थों इंपोर्ट किया जाता है। कैनेडा नूं ये सारे दे उत्ते वड्डा असर। हुण जे जिहड़ा इहदा पोटाशियम नाइट्रेट उत्थों इंपोर्ट किया जाता, जिहड़ा गां जिहड़ा अमोनीयम नाइट्रेट माफ़ी चाहुंदे इंपोर्ट किया जाता, अमोनीयम नाइट्रेट मुड़ के खादां दे विच यूज़ हुंदा, ते उहदा हुण सीधा असर इत्थों दे फार्मरां दे उत्ते बिना शक इहदे उत्ते पिया है। होया की सी, ऑटवा ने 35% टैरिफ ला दिता सी रशिया ते बेलारूस के उत्ते प्रोडक्ट्स के उत्ते मार्च दे विच, ते जिहदे विच 115 मिलियन रैवन्यू दे आउणे सी कैनेडा नूं, ते मुड़ के इन्हां ने यूक्रेन नूं ट्रांसफर कर देने सी। हुण ये रिस्ट्रिक्शनस, ये टैरिफ दा कैनेडा दी इकोनॉमी दे उत्ते असर पैना।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਟੈਰਿਫ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਸਰਜੀਕਲ ਜਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਆ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਚੇਅਰ ਆ, ਬਾਰਬਰ ਚੇਅਰ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਐਲੀਵੇਟਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਸਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਫੋਕਲਿਫਟ ਟਰੱਕ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਵੇਵੀਅਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਆਫ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕੀ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੋ ਇਨਕਮ ਰੈਂਟਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $500 ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਨ ਟੈਕਸੇਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਪੋਰਟੇਬਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਇਨਕਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ $500 ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਂਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋ ਇਨਕਮ ਨੇ ਰੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ 500,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ। 5 ਲੱਖ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 12 ਲੱਖ ਹਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ $35,000 ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ 35,000, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 20,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ $500 ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ $500 ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1, 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸੰਬਰ 1, 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ 2021 ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ $500 ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ
ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ CWB ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ CCB ਜਾਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਆ GST ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰੰਟਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ GIS ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਟਾਪ ਅਪ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। CRA ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀਮਤ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਚੈੱਕ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਬਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਗਰੋਸਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ, ਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਘਟਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਣੇ। ਘਟ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਿੱਪ ਐਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਿੱਪ ਐਪ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਫਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਿੱਪ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਤੇ ਫਲਿੱਪ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਫਲਾਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਸਟਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਆ, ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ ਸਸਤੀ ਆ, ਸੁਪਰ ਚੋਇਸ ਸਸਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਲਾਇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਫਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਲਾਇਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਲਾਇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਲਿੱਪ ਐਪ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਫਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੂਪਨ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੂਪਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $50 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੂਪਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਕੂਪਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਟੋਇਲਟ ਪੇਪਰ ਆ, ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡ ਆ, ਪਾਸਤਾ ਆ ਜਾਂ ਮੀਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜਾ 1.99 ਪਾਉਂਡ ਨੂੰ $1.99 ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਲੱਗਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਜਾਂ 3 ਚਿਕਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਲ ਆਈ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ 31 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 15 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 15 ਘੰਟੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 15 ਘੰਟੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਸਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। 44% ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। 39% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ। 38% ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 19 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਡਾਟਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ। 26% ਔਰਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ 20% ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫਿਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਆ। ਦੂਜਾ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਵੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। RSM ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ 6% ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 3% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਵੇ। ਸੋ 3% ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਈਅਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵਿਆਜ ਵਧਾਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ 2% ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ 2% ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11% ਦੇ ਉੱਤੇ 10-11% ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਸ ਦੀ ਖਬਰ ਆ
कि ये महंगाई हौली हौली चलदी चलदी थल्ले आ जूगी तो ये लोगों सुख का साह आऊगा। इंटरस्ट रेट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उत्ते जा चुके हैं, बैंक ऑफ कैनेडा ने भी ये इशारा दे दिता भी हुण इस तो ज़्यादा नहीं वधनी, पर फिर भी ये एक चिंता वाली गल आ। लोग मतलब पार्ट टाइम नौकरी करन जिन्ना टाइम ये सोचने के उत्ते ला रहे या चिंता करने के उत्ते ला रहे कि साडे जिहड़े पैसे धेले वाला हिसाब किताब आ इहनूं कौन जिहड़ा सांभूगा। अगली गलबात दोस्तों, एक साबका मैंबर पार्लीमेंट ने कैनी चिऊ इत्थों रिचमंड तो, जिथे इस वेले परम बैंस मैंबर पार्लीमेंट ने लिबरल दे, उन्होंने एक चिंता दसी है इस साबका मैंबर पार्लीमेंट ने जिहड़े कि स्टीवेस्टन रिचमंड ईस्ट ये राइडिंग आ, इत्थों ये लड़ी सी इन्होंने इलैक्शन तो उहदे विच ये हार गए सी। ये कहिंदे आ कि लिबरल पार्टी जां साडी सरकार चीन दी कनेडा दे विच दखलअंदाजी दे उत्ते कर कुछ नहीं रही, जां सीधे तौर दे उत्ते इन्हां दा ये कहना आ कि मैनूं हराउण दे विच चीन दा हत्थ सी। चीन सीधा सीधी दखलअंदाजी कर रही है कनेडा दे विच। कई बार असीं इस गलबात बारे सुन चुके हैं भी कदे कहिंदे चीन दे पुलिस स्टेशन आ इत्थे, कदे कहिंदे चीन पैसा दे रही है, कदे कहिंदे चीन कुछ कर रहा। आ हुण जिहड़े इन्हां दे गुब्बारे जे उड्डदे सीगे वो भी एक रौला रप्पा पिया, एक कनेडा दे उत्ते भी आया सी जिहड़ा मारिया गया सिट्टिया गया बाद दे विच। ये जिहड़े मिस्टर छिऊ ने ये कह रहे आ कि ये सरकार नूं ज़्यादा कुछ करना चाहिए चीन की दखलअंदाजी रोकण दे लई। ये 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕਾਚਵਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚਮੰਡ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਲੈਕਚਰਰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸਟੀਵੈਸਟਨ ਰਿਚਮੰਡ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ इन्होंने दोबारा उस कैंडीडेट को हरा दिता तो ये जित गए। तो ऐतकी 21 जो इलैक्शन हुई सी, जिहड़े परम बैंस ने इत्थों लिबरल पार्टी वालों उन्होंने पहली बार इलैक्शन लड़ी सी तो वो जित गए सी इस फैडरल इलैक्शन दे विच। ते ये बहुत तकड़े क्रिटिक ने अपने आउटस्पोकन क्रिटिक ने बीजिंग दे कि जो कुछ उन्होंने किया आ तो ये जिहड़ी डिसइनफॉर्मेशन कैंपेन चलाई आ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ 2021 ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਆ। कैनी शिव ने एक इंटरव्यू के दौरान एक न्यूज़ एजेंसी नाल गलबात करदे उन्होंने ये गलबात दसी है कि इलैक्शन दे विच जिहड़ियां जिद्दां इलैक्शन दे विच जो कुछ उन्होंने किया स्पाई बलून्स सीगे उन्हां दे चीन के पुलिस स्टेशन की गलबात इत्थे चल रही आ ते ये कहिंदे आ कि इहदे विच कुछ ना कुछ इन्हां नूं कीता जाना चाहिए। पिछे जे एक रिपोर्ट आई सी जिहड़ी छापी सीगी एक अखबार ने कि जिहड़ी चीन की सफिस्टिकेटेड स्ट्रैटजी आ कैनेडा की इलैक्शन के उत्ते सवाल उठे सी। उस न्यूज़पेपर ने रैफरेंस दिता सी सीसस के डॉकूमेंट का जिहदे विच दस्सिया गया सी कि चीन ने कंजरवेटिव पार्टी के पॉलिटिशियन नूं हराउण दे विच रोल अदा किया। उन्हां नूं जिन्हां दी बीजिंग दे नाल नहीं बनदी, जिन्हां दे विच कि इन्हां दा नाम भी सीगा ते भी वो दूजे पासे उन्होंने कहिंदे चीन ने सीधी सीधी एक तरीके नाल कोशिश की है कि जिहड़े लिबरल कैंडीडेट आ वो जित जाण। इत्थे शिव का नाम भी उस दे विच मैंशन सीगा उस आर्टिकल दे विच, सोर्स अननेम्ड सीगा कि इन्हां ने ये सोर्स दस्सिया आ, पर यह गलबात चली सीगी कि एक जिहड़ी फॉरन एजेंसी रजिस्ट्री आ उहदा जिक्र भी इत्थे आया सी। हुण ये कहा गया सी कि इहनूं हुण कह रहे आ कि घट्टो घट्ट जी फॉरन इलैक्शन इंटरफीरेंस आ ये बारे पता होना चाहिए कि कौन इस तरीके दे नाल करदा है तो जान बुझ के कंजरवेटिव दे उन्हां लीडरां नूं हराउण दी कोशिश क्यों की जा रही है जिहड़ी फॉरन इंटरफीरेंस हैगी है। सो इस गलबात दे विच हुण गल पता नहीं किन्नी कि सच्ची है तो किन्नी कि झूठी आ। ये इस गलबात दे उत्ते सवाल बार बार उठ रहे आ कि कनेडियन अफेयर दे विच चीन की दखलअंदाजी किन्नी आ, किन्ना वो इहदे लई जिम्मेवार आ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚਮੰਡ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਬੈਂਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਿਊ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਯਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰਮਬੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 42.5% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਿਊ ਨੂੰ 33.5% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੌਖੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੋਊ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੋਊ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ 2022 ਐਡੀਸ਼ਨ ਫਸਟ ਪੀਪਲਸ ਕਲਚਰਲ ਕੌਂਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DNA ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਔਰ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂਐਂਟ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ 4132 ਤੋਂ ਡਰੋਪ ਹੋ ਕੇ 3370 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 13,997 ਤੋਂ 17,103 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਫਲੂਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 61-62% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 65% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ 67% ਅੰਡਰ 25 ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆ, ਐਂਡਰੀ ਬਲੇਵੀ ਐਲਨਮੂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਜੋਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ -22 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਨਰ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਲਗਰੀ ਆਇਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਡ ਵੈਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ ਰੈਕੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਇਹ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਈਸ ਬਾਥ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਘੰਟਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਰੈਕਡ ਆ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ 26 ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਰੈਕਡ ਆਪਣਾ ਆ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ 21 ਮਿੰਟ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ 21 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਲੈਕਸੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਗਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਰੈਕਡ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਆਪਣੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ASD ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ $2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਇਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਂ ਰਨਰ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਰੈਕੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਕਿਸੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।